आदाब। आज मैं आप लोगों के सामने उर्दू के मशहूर अफसाना निगार, नावल निगार जीलानी बानो और उनका एक मशहूर अफसाना अद्दू का तारुफ करवाना चाहता हूँ। आप लोग जानते हैं कि जीलानी बानो का शुमार उर्दू के मशहूर और मारूफ अफसाना निगारों में होता है। उनकी अक्सर कहानियों में हैदराबाद की तहजीब और सकाफत की झलक वाज़िह नजर आती है। उनकी पैदाइश 14 जुलाई 1936 ईस्वी को बदायून उत्तर प्रदेश में हुई। अब इवരുടെ ജനനം ജൂലൈ 14 1936 ബദായൂൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ. ഇവര് ഉറുദുവിലെ അറിയപ്പെട്ട ഒരു അഫ്സാന നിഗാറാണ്, നോവൽ നിഗാറാണ്. മാത്രമല്ല ഇവരുടെ ലേഖനങ്ങളിൽ, ഇവരുടെ അഫ്സാനകളിൽ, നോവലുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഹൈദരാബാദിലെ കൾച്ചർ നമുക്ക് കാര്യമായി ദർശിക്കാനാവും, കാണാനാവും. उर्दू अदब से लगाव उन्हें अपने वालिद साहब हैरत बदायूनी से वर्षे में मिला. അദ്ദേഹത്തിന് പാരമ്പര്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറുദു സാഹിത്യത്തോടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വന്നത്. जो अपने वक्त के मारूफ शायर थे, इयाൾ ആരായിരുന്നു? हैरत बदायूनी, जो उस वक्त के मशहूर और मारूफ शायर थे. उनकी परवरिश खालिस अदबी माहौल में हुई. നമ്മളുടെ ജീലാനി ബാനു അവരുടെ परवरिश खालिस अदबी लिटरेचर लिटरेरी माहौल में हुई है. अपने वक्त के बड़े बड़े मुसन्निफीन मसलन सज्जाद ज़हीर, मखदूम मुहिद्दीन, जिगर मुरादाबादी, कृष्णचंद्र, मजरूह सुल्तानपुरी वगैरह उनके घर आना जाना लगा रहता था. എന്ന് വെച്ചാല് ഇങ്ങനെയുള്ള ഉറുദുവിലെ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാര് സജ്ജാദ് സഹീർ, മഖ്ദൂം मुहिद्दीन, जिगर मुरादाबादी, कृष्णचंद्र, मजरूह सुल्तानपुरी, इस तरह के जो मशहूर अफसाना निगार है, नॉवल निगार है या शायर लोग हैं, इस तरह के जिन लोगों से जो हमारे जीलानी बानो को बचपन से ही तारुफ होने का मौका मिला और उनके घर पर ये लोग आते रहते थे और उनके वालिद साहब भी बहुत बड़े अच्छे शायर थे. इस तरह के एक अदबी माहौल में उनकी तरबियत और शख्सियत की नशोनुमा हुई. इब्तिदाई दौर से बड़े बड़े अदीबों की तख्लीकात के मुताले ने उनकी अदबी सलाहियतों को फरोग दिया. അപ്പോൾ അവരുടെ ലിറ്റററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളർച്ചയിലെ, സാഹിത്യപരമായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടികളുടെ ഒരു വളർച്ചയിലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു മാഹോൽ, അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവർക്ക് കാര്യമായി ഉപകാരപ്പെട്ടു. उन्होंने अपनी पहली कहानी एक नजर इधर भी 1952 ईस्वी में तहरीर की. അപ്പോൾ അവരുടെ ആദ്യത്തെ അഫ്സാനയാണ് ഏക് നസർ ഇധർ ബി എന്നുള്ളത്. वो 1952 उनकी शुहरे आफाक तहरीर मोम की मरियम ने माहनामा सवेरा में शाये होते ही उन्हें शुहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया. എന്ന് വെച്ചാല് അവരുടെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെട്ടുള്ള ഒരു തഹരീറാണ്, ഒരു ഇതാണ് മോം കി മറിയം എന്നറിയുന്നത്. അത് മാഹ്നാമ സവേര എന്നുള്ള മാസികയിലെ ഷായി ഹുവ और उसी वजह से उसकी जो शोहरत वो हर जगह होने लगी. उनकी कहानियों का पहला मजमुआ रोशनी के मीनार, पहला नॉवल ईवान गजल, ഇത് രണ്ടുമായിരുന്നു. उनकी कहानियां हमारे समाजी जिंदगी की अक्कासी करती है. उनकी कहानियां यानी ജീലാനി ബാനുവിന്റെ കഥകൾ നോക്കുന്നതാണ് हमारी समाजी जिंदगी के सोशल लाइफ की जो हमें उसके अक्स, അതിന്റെ ആ ഒരു ചിത്രീകരണം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ज्यादातर कहानियों में मुआशरा के पसमानदा गरीब तबके को मौजू बनाया है. ഇവരുടെ കഥകളിൽ ज्यादातर മിക്കവാറും എന്താണുള്ളത്? कहानियों में मुआशरा की, हमारे समाज की जो पसमानदा, बैकवर्ड, गरीब, poor ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ തബക്കോ മൗസൂ ബനായ ഹെ, അവരെയൊക്കെയാണ് അവരുടെ വിഷയങ്ങളായി അധികരിച്ചിട്ടുള്ളത്, അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അഫ്സാന അദ്ദു ഉസ്കി ഏക് അച്ഛി മിസാൽ ഹെ. അതിനെ എടുത്തു പറയാനുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അഫ്സാന അദ്ദു എന്നുള്ളത്. ജീലാനി ബാനു को गालिब अवार्ड
रूस से सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, महाराष्ट्र उर्दू अकेडमी अवार्ड, हिंदुस्तान की पद्मश्री अवार्ड वगैरह नसीब हुए हैं। या इस तरह के जो अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है। रोशनी की मीनार उन्होंने 1958 ईस्वी में, नरवान 1963 ईस्वी में, जुगनू और सितारे 1965 ईस्वी में, नामे का सफर 1977 ईस्वी में, ईवान गजल 1977, बारिश संग 1985 वगैरह उनकी अहम तसानीफ है। ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് എഴുതിയിട്ടുള്ള വർഷമാണ് എന്ന് മാത്രം. ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൃഷ്ടികൾ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അദ്ദു എന്നുള്ള അഫ്സാനയെ കുറിച്ച്. आप लोग जानते हैं कि ये जो अद्दू अफसाना अद्दू जिलानी बानो का एक मशहूर मारूफ अफसाना है, जिसमें एक गरीब घराने की हालात को बयान किया है। गरीब घराना मतलब एक गरीब शख्स की हालात को बयान किया है और उनके जो सोचने के जो अंदाज थे वो। और इसी तरह ये जो गरीब आदमी है अब्दू, वो एक बड़े मालदार के घर में वो एक नौकर की हैसियत से काम कर रहे हैं। और उनकी जो नफ्सियात और हमारे अब्दू की जो नफ्सियात है वो दोनों हम यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके अलावा ये जो दो तबके के बीच में जो उनके जो ख्यालात है उसको भी हम यहाँ पर खास तौर पर देख सकते हैं. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു അദ്ദു എന്നുള്ളത് ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു വലിയൊരു മുതലാളിയുടെ വീട്ടിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അവര് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു അന്തരം നമുക്ക് തികച്ചും കാണാൻ പറ്റും. രണ്ടുപേരുടെയും ചിന്താഗതികളും എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. अद्दू. आज अद्दू अचानक बहुत बड़ा और सबसे अहम बन गया था, जैसे पत्थर अपनों से कटकर खुदा बन जाता है. आज अद्दू അദ്ദേഹം ചെയ്യാണ് अचानक फौरन എന്ത് ചെയ്തു बहुत बड़ा और सबसे अहम बन गया था, ഒരു വലിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അദ്ദു. അദ്ദു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അഫ്സാനയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രമാണ്. ഏതുപോലെയാണ് ജയ്സെ പത്തർ അപ്നോ സെ കട്ട്കർ ഖുദാ ബൻ ജാത്തെ ഹെ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെ ബിംബങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മറ്റുമൊക്കെ കാണുന്ന, അത് പൂജീയമാക്കുന്നതാണ്. അതിനെ എന്താണ് ആളുകൾ പൂജ ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? ശില കൊണ്ടാണ്, കല്ലുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോ ഈ കല്ലുകൾ കൊത്തിയെടുത്ത് ബിംബമാക്കുന്നതോടുകൂടി അതിന്റെ വിധി തന്നെ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്ന പോലെ ജയ്സെ പത്തർ അപനോസെ കട്കർ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ശില്പം ഒരു ഇതായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ബിംബമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കല്ലിയെ മാറി പിടിക്കില്ല. അതുപോലെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണേ? പത്തർ അപനോസെ കട്കർ ഖുദാ ബൻ ജാതാ ഹൈ. ഉസി തരഹ ആജ് അദ്ദു ബി ഇന്ന് വരെ ഏതൊരു സ്റ്റേജിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉസ്മേ സെ ബദൽകർ ഏക് ഓർ ഹോ ഗയാ ഹൈ. अद्दू को भी आज दुनिया की हर चीज हकीर और नाकाबिल तस्खीर नजर आ रही थी. ഇന്ന് നമ്മുടെ അദ്ദുവിന് വലിയൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആജ് അദ്ദു दुनिया की हर चीज अद्दू को, ഇന്ന് നമ്മുടെ അദ്ദു എന്താണ്? दुनिया की तमाम तर चीजों को वो हकीर समझने लगे हैं और काबिल तस्खीर. ഇതൊന്നും ഒരു വേണ്ടപ്പെട്ടതല്ല, ഇതൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ആ രൂപത്തിലേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഒരു ഉയർന്നൊരു സ്ഥാനത്ത്, ഒരു ഉയർന്നൊരു ലെവലിൽ എത്തിയ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ഫീൽ ചെയ്യാണ്. ക്യോങ്കി കാരണം എന്താണ്? ആജ് വോ അപ്നെ ആപ്കോ സാഹിബ് കി തരഹ ഊഞ്ച മഹ്സൂസ് കർ രഹാ താ. അദ്ദേഹം ഇന്ന് ആരെ പോലെയാണ്? അത് ഇന്ന് അപ്നെ ആപ്കോ സ്വയം ആരെ പോലെ? അപ്നെ സാഹിബ് കി തരഹ, അപ്നെ ജോ ഉടമയെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഊഞ്ച മഹ്സൂസ് കർ രഹാ താ. ഇന്നൊരു വലിയൊരാളായി മാറി ഇതുപോലെ ഇന്ന് അത് ഫീൽ ചെയ്യാണ്. ആജ് ഉസ്കി ജേബ് മേ ഏക് റുപിയ ഥാ. എന്നതിന് പ്രധാന കാരണം എന്താണ്? ആജ് ഉസ്കി ജേബ് മേ ഏക് റുപിയ ഹൈ. സച്ച് മുച്ച് കാ ഏക് റുപിയ, തീർത്തും ശരിക്കുള്ള ഒരു രൂപ. ഇസീലിയേ തോ ജേബ് കി തറഫ് സേ വോ ഏക് തറഫ് കോ ജുക് ഗയാ ഥാ. ये तो जेब की तरफ से वो एक तरफ को झुक गया था. അപ്പോ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇന്ന് ഈ ഏഷ്യയിലെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണേ? അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇന്ന്
ചെരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു പ്രൗഢിയോടുകൂടി, ഗാംഭീര്യത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം ചെയ്യണം ഉള്ള ആളാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു തോന്നൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിൽക്കുകയാണ്. जेब की तरफ से वो एक तरफ को झुक गया था. झुकने मीन्स कुनिया. इन्हें आज उसे ये मालूम हुआ कि हवाई जहाज अपने आप बगैर किसी डोर के सहारे आसमान से कैसे उड़ता है. ഇന്ന് നമ്മളുടെ अब्दुल അറിയാം എന്ത് आज उसे ये मालूम हुआ कि हवाई जहाज फ्लाइट अपने आप बगैर किसी डोर से ഒരു കയറൊന്നും കൂടാതെ എന്ത് ചെയ്യാണ് സഹാറ से आसमान से कैसे उड़ता है എങ്ങനെയാണ് ആകാശത്തിലൂടെ ഒരു വിമാനം പറക്കുന്നത് എന്ന് ഇന്ന് അദ്വൈത ധാരണയുണ്ട്. साहिब की मोटर जन से चल निकलती है. അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് കിസ് തര ഹമാരെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിബിന്റെ മീൻസ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ഉടമയുടെ മോട്ടോർ ഗാഡി എങ്ങനെയാണ് कैसे जन से तेजी से चल निकलती है. और सर्कस में पहलवान कैसे हाथी को अपने सीने पर खड़ा कर लेता है. അതുപോലെ തന്നെ സർക്കസ് വേദികളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഹൽവാൻ, അവിടെയുള്ള നല്ല പഹൽവാൻ നല്ല ഗുസ്തിയും കാരണമൊക്കെ കൂടുന്ന അതിലേക്കുള്ള ശേഷിയുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ अपने छाती पर अपने सीने पर എങ്ങനെയാണ് कैसे हाथी को खड़ा कर लेता है, അവർ ആനയെ എങ്ങനെയാണ് അവർ എടുത്തു പൊക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഇന്ന് ഇതിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ നല്ലൊരു ധാരണ നമ്മുടെ ആർക്കുണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്, അദ്വൈന് ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണ് वो आज 1 रुपये का मालिक है. എന്നിട്ട് ഈ സബ് പൈസേ കാ കസ്ബൽ ഹൈ മിയാ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ പൈസയുടെ ബലത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന്. ആജ് ഉസ്കാ ചച്ച മസ്താൻ ठीक कहता था. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചച്ച ആയിരുന്ന മസ്താൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ സബ് പൈസേക്ക കസ്ബൽ ഹൈ മിയാ, ഇതൊക്കെ പൈസ ഉള്ളവരുടേതാണ്, ആര് പൈസ പുറത്താണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്ന്. ഇസി വജഹ്സെ അതുപോലെയാണ് ഇന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് ബോധ്യപ്പെടുകയാണ്. इसी वजह से आज अद्दू भी बाजार में यूं चल रहा था जैसे उसकी टांगे 2 बांस ऊपर हो गई हो और वो नीचे की गरीब मखलूक को रोंदता हुआ गुजर रहा हो. इसी वजह से आज अद्दू भी ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദു എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാസാർ में यूं चल रहा था, അങ്ങാടിയിലൂടെയൊക്കെ നടക്കുന്നത് മുതൽ ഈ രൂപത്തിലാണ്. ഇങ്ങനെ ജയ്സെ ഉസ്കി ടാംഗിയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലുകള് ദോ ബാൻസ് ഊപ്പർ ഹോ ഗയി, 2 മുളങ്കൊമ്പിന്റെ മുകളിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ്, അത്രയും വലിയ ആളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആളുകൾക്ക് തോന്നുകയാണ്, ആളുകൾക്കല്ല സോറി അദ്വൈന് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണ്, അത്രയും ഇയാൾ എന്തോ വലിയ ആളായ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ്. അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്, ഓ നീച്ചയ്ക്ക് ഗരീബ് മഖ്ലൂഖ് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ എന്താണ് രോന്ദതാ ഹുവാ കുസൽതാ ഹുവാ ഗുസർ റഹാ ഹു, ആളുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അവരെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അവരെയൊക്കെ ചവിട്ടി മെതിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് പോലെ ആ ലെവലിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊരു ഇതുവരെ കിട്ടാത്തൊരു സംഭവം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു തോന്നൽ ആ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം കടന്നു പോവുകയാണ്. ഫുട്പാത്ത് के हर ख्वाजा फरोश से उसने पूछा. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് നേരത്തെ പൈസ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫുട്പാത്തിലൊക്കെയുള്ള ഹർ ഖാൻജ ഫറോഷ് സെ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ബേച്ചിനെ വാനോ സെ ഉസ്നെ പൂച്ച. ഗാജറെ അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ വസ്തുക്കളും വിൽക്കുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചോദിക്കാണ്, വെജിറ്റബിൾസോ ഫ്രൂട്ട്സോ ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന ആളോട് ചോദിക്കാണ് എന്ത് ഗാജറെ കിത്നെ മേ കിലോ ദോഗെ, ഗാജറെ ക്യാരറ്റ് वो कितने रुपये किलो में दोगे, कितने में किलो दोगे, എത്ര രൂപക്കാണ് നിങ്ങൾ ക്യാരറ്റ് വിൽക്കുന്നത് ചോദിക്കാണ്, അതായത് എത്ര റുപ്യ കിട്ടും ചോദിക്കാണ്. സീതാഫൽ റുപ്യമേ കിത്നെ ദോഗെ, 1 റുപ്യക്ക് എത്ര സീതപ്പഴം തരുമെന്ന്. 1 റുപ്യ വാലി ഐസ്ക്രീം ഹേ, 1 രൂപയുടെ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ശരിയാണ് ചോദിക്കാൻ. എങ്ങനെ इन सब चीजों के नाम पूछकर उसके दिल में ऐसी ठंडक हो गई जैसे उसने 1 रुपये वाली आइसक्रीम का पूरा ग्लास खा लिया हो. എന്ത് ചെയ്യാണ് इन सब चीजों के नाम पूछकर ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ വസ്തുക്കളുടെയും പേരുകളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് उसके दिल में ऐसी ठंडक हो गई, उसके दिल उतना जो ठंडा हो गया, ഇതിങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് അവനതിന് ആനന്ദം കൊള്ളുകയാണ്, സന്തോഷം കൊള്ളുകയാണ്. ഇങ്ങനെ
जैसे उसने 1 रुपये वाली आइसक्रीम का पूरा ग्लास खा लिया हो ഏതുപോലെ ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു രൂപക്ക് ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ വാങ്ങി കഴിച്ച ഒരു ഫീലിംഗിലാണ് പോയോട് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നിപ്പോകും അങ്ങനെ अक्सर जब वो बेगम के साथ बाजार जाता तो उसे सख्त ताज्जुब होता था कि इतने संतरे आइसक्रीम चाट और मिठाइयां बिक रही है मगर पर्स में रुपये रखने के बावजूद बेगम साहिबा का दिल क्यों नहीं चाहता कि ये सब चीजें खा ले ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അതൊന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് എന്ത് ആ अक्सर वो जब वो बेगम के साथ അദ്ദേഹം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാലിക്കൻ के साथ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുതലാളിയുടെ ഭാര്യ അവരുടെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണേ बाजार में जाता था അങ്ങാടിയിലേക്ക് വരുമ്പോ उसे सख्त ताज्जुब होता था അവനിങ്ങനെ ആശ്ചര്യം തോന്നിയിരുന്നു എന്ത് ഇतने संतरे ഇത്രമാത്രം സംത്ര ഓറഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഐസ്ക്രീം ചാട്ട് മിഠായിയ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും എന്താണ് അങ്ങാടിയിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും മഗർ पर्स में रुपये रखने के बावजूद പേഴ്സില് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും നമ്മുടെ ബീഗം സാഹിബ എന്താണ് ഉസ്ക ദിൽ ക്യോ നഹി ചാഹത അവർക്ക് എന്താണ് ഈ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം വരാത്തതൊക്കെ ഈ സബ് ചീസേ ഖാലെ ഇതൊന്ന് കഴിക്കുവാനുള്ള മനസ്സ് എന്താണ് അവൾക്ക് വരാത്തത് എന്ന് ആലോചിച്ചു പോവാണ് ഇദ്ദേഹം वो भी 1 रुपये में दुनिया का हर जायका चख सकता है അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നണേ നമ്മൾ അതിന് തോന്നണ എന്ത് वो भी അവളും ആഗ്രഹിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം 1 रुपये में दुनिया का हर जायका चख सकता है ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രസങ്ങളും ടേസ്റ്റുകളും ഒക്കെ അറിയാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അവൾക്ക് हर चीज खरीद सकता है എല്ലാം വാങ്ങിക്കാമായിരുന്നു फिर बेसब्र अपन क्यों करे പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അക്ഷമയായിട്ട് ഇവളിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് എന്തിനാണ് പിന്നെ ഇവളിങ്ങനെ ഈ രൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുന്നത് पहले वो भी तमाम नदीदे बच्चों की तरह सोचा करता था ഇന്ന് നമ്മളുടെ അദ്വൈതാവസ്ഥ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവനിതൊക്കെ അക്ഷമയോടുകൂടി ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് പഹലെ वो भी तमाम नदीदे बच्चों की तरह നദീദെ കാണാത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വസ്തുക്കളൊന്നും കാണാത്ത ആദ്യമായി കാണുന്ന കുട്ടികളെ പോലെ പഹലെ वो भी हमारे अद्दू भी എന്ത് ചെയ്യാണ് उन तमाम बच्चों की तरह जो जिसने आज तक नहीं देखा इस तरह के जो मेवे फ्रूट्स वगैरह कहीं कहीं से 1 रुपया मिल जाए तो मिनट भर में खा पी डालेगा എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതുവരെ കാണാത്ത കുട്ടികളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എന്ത് 1 രൂപ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു പോകുന്നു 1 രൂപ കിട്ടിയാൽ മതിയേനി എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ കുട്ടികളെ പോലെ ഇതുവരെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ അദ്ദു പക്ഷെ ഇന്നോ മഗർ ദൗലത്ത് ഇൻസാൻ കോ ബർബാദ് ഭി സിഖാ ദേത്തി ഹൈ പക്ഷെ ഇന്നെന്താണ് അവസ്ഥ മഗർ ദൗലത്ത് സമ്പത്ത് इंसान को बर्बादी भी सिखा देती है മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും സമ്പത്ത് കൂടിയാൽ उसने रुपये जेब में रखा ഇനി നമ്മൾ അതുപോലെ 1 രൂപ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എടുക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് ജേബ് में रखा तो मुतमईन सा हो गया അങ്ങനെ ആ 1 രൂപ കീശയിൽ വെക്കുന്നതിനാണ് അവന്റെ കൂടുതൽ സന്തോഷം കൈവരുന്നത് रोज की तरह आज भी बेगम साहब ने लात मारकर उसे उठाया तो अद्दू को क्या मालूम था कि आज का सूरज अद्दू की किस्मत बदलने वाला है रोज की तरह पതിവ് പോലെ എന്തിയാണ് आज भी बेगम साहब ने അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുതലാളിച്ചില്ലേ അവരുടെ लात मारकर കാലുകൊണ്ട് തട്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് उसे उठाया अद्दू को उठाया था और अद्दू को क्या मालूम था ഇങ്ങനെ ഈ ഉണർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ അദ്ദുവിന് എന്തറിയാം कि आज का सूरज ഇന്നത്തെ സൂര്യൻ अद्दू की किस्मत बदलने वाला है അദ്ദുവിന്റെ ഭാഗ്യം തന്നെ മാറ്റി എറിയുന്ന ആളാണ് എന്നുള്ളത് അദ്ദുവിന് അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ സബ് झूठ ने बोलने का नतीजा था നമ്മൾ അദ്ദു ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കണത് ഈ സബ് ഇന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗ്യം കൈവന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് झूठ न बोलने की वजह से है झूठ नहीं बोलने की वजह से है കളവ് പറയാത്തതുകൊണ്ടാണ് मौलवी साहब के कहने पर उसने कभी झूठ न बोलने की कसम खाई थी അങ്ങനെ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൗലവി സാഹിബ്, അദ്ദേഹത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അധ്യാപകൻ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നു, അതു കവി ജൂട്ടിനെ ബോലിനേക്ക്, കവി ജൂട്ട് നെഹി കഹിനേക്ക്, കളവ് പറയാതിരിക്കുക, കളവ് ഞാൻ പറയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ട് ശപഥം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കസം ഖായിലെ ശപഥം ചെയ്തിരുന്നു. ആ അപ്പനെ ദിൽ സെ വാദ കിയാത, മനസ്സിനോട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, വാദ കിയാത, ആ വാക്ക് കൊടുത്തിരുന്നതൊക്കെ കവി ചോരീനെ കരയുക, ഒരിക്കലും മോഷ്ടിക്കില്ല എന്ന്. जब कभी उसका दिल किसी चीज के लिए ललचाता तो धड़कते दिल से अलिफ लाम मीम का सिपारा उठाकर चूम लेता. എന്താ പറയുന്നത്? जब कभी उसका दिल किसी चीज के लिए, എപ്പോഴെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ്, അവന്റെ മനസ്സ് എന്താണ്, किसी चीज के लिए ललचाता, किसी चीज की लालच हो जाता तो, എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിന്നാനുള്ള, കഴിക്കാനുള്ള, तो धड़कते दिल से, ആ മനസ്സിനോട് പറയുന്നത്, മനസ്സിനെ ക്ഷമിപ്പിച്ചു നിർത്തും. എങ്ങനെ? ധड़कते दिल से അലിഫ് ലാം മീം കാ സിപ്പാര ഉഠാക്കർ. ഖുർആനിലെ നമ്മള് ഖുർആന് വായിക്കുമ്പോ ഫാത്തിഹ കഴിഞ്ഞാലുള്ള ആദ്യത്തെ സൂറത്താണ് എന്ത്? അലിഫ് ലാം മീം എന്നുള്ളത്. ഏറ്റവും വലിയ സൂറത്ത് കൂടിയാണല്ലോ. അപ്പൊ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സിപ്പാര, സിപ്പാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ജുസ് എന്ന് പറയും, ഖുർആനിന്റെ 1/3 ഭാഗം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണിത്, അലിഫ് ലാം മീം കാ സിപ്പാര എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതെടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചൂം ലേത്ത, ചുംബിക്കും. ബസ് ഫൗറൻ സുക്കൂൻ മിൽ ജാത, അതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യും? അവന്റെ എല്ലാവിധ മനസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ രൂപത്തിലുള്ള എല്ലാവിധ ലാലച്ച്, അത്യാഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആളുകൂടി ഇല്ലാതായിത്തീരും. ബസ് ഫൗറൻ സുക്കൂൻ മിൽ ജാത, അതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ശാന്തി ലഭിക്കും. मौलवी साहब कहते हैं कि जन्नत के दरवाजे चोरी न करने वालों के लिए खुले रहेंगे. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം, മൗലവി സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചോരി ഇന്ന കർണേ വാലോ കെ ലിയെ, മോഷ്ടിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ എന്താണ്? ഖുല്ലേ രഹേംഗെ, തുറന്നിടപ്പെടുമെന്ന്. വോ ജിനോനെ ചോരി നഹി കി ജൂട്ട് നഹി ബോലെ, എന്നിട്ട് പറയുന്നത്, ആരാണോ മോഷ്ടിക്കാത്തത്, കളവ് പറയാത്തത്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവാണ്. अद्दू के पसीने और मेल में डूबे हुए कपड़ों से अचानक जन्नतुल फिरदौस के अत्तर की खुशबू भी बाहर आने लगी. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യാണ്? അദ്ദു കെ പസീനെ, അദ്ദുവിന്റെ പസീന മീൻസ് വേർപ്പ്, ഓർ മേൽ മേ ഡൂബെ ഹുയെ കപ്പടോ, അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്? ആകെ മേൽ മീൻസ് മലിനമായ ആ മാലിന്യങ്ങൾക്ക് നിറഞ്ഞുള്ള കപ്പടോ മേസെ, ആ വസ്ത്രങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അച്ചാനക്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താണ്? ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് കെ അത്തർ കി ഖുശ്ബു ബാഹർ ആനെ ലഗി, അത്രയും നല്ല സുഗന്ധം, പരിമളം എന്ത് ചെയ്യണം? പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങി. എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ന് തോന്നിയാണ് ആകെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അദ്ദു, ഈ ദുനിയ തോ സറായ ഫാനി, അദ്ദു ആലോചിക്കാൻ എന്ത്? ഈ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ നശിക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാണ്? സ്വർഗം കിട്ടും, എന്ത്? കളവ് പറയാതിരുന്നാൽ, അല്ല മോഷ്ടിക്കാതിരുന്നാൽ എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചതിന് ഒരു കുളിർമ വരികയാണ് ശരീരത്തിൽ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? താൽക്കാലികമാണ്, സ്ഥായിയല്ല, നശിക്കുന്നതാണ്, താൽക്കാലികമാണ് എന്നുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ. ജോ ബി തക്ലീഫേ ഹേ പൽ ഭർ മേ ഖത്മ ഹോ ജായേംഗി, ഇപ്പൊ നമുക്കുള്ള ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, തക്ലീഫ്, वो सब क्या है? पल भर में खत्म हो जाएंगे, बहुत कम वक्त में वो सब खत्म हो जाएंगे. फिर नेक दिल इंसानों के लिए फरिश्ते जन्नत के दरवाजे खोल देंगे. फिर नेक दिल, अच्छे दिल वालों के लिए फरिश्ते एंजल्स मीन्स മാലാഖമാർ എന്ത് ചെയ്യും? ജന്നത്ത് के दरवाजे खोल देंगे, സ്വർഗീയ കവാടം തുറന്നിടപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു ആലോചനയിലാണ് നമ്മുടെ അദ്ദു. जब सिद्दीक और शफीक मौलवी साहब से, जब सिद्दीक और शफीक मौलवी साहब से कुरान शरीफ पढ़ते थे, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള സിദ്ദീഖ്, ഷഫീഖ്, ഇവരൊക്കെ उनके मौलवी साहब से ഖുറാൻ പഠിത്തേ थे, मौलवी साहब നിന്ന് ഖുറാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്, तो अद्दू दूर बैठा मौलवी साहब की सारी बातें अपने दिल में उतार लेता था. ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് ഇതിനടുത്ത് തന്നെ അദ്ദു എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? കുറച്ച് അകലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? മൗലവി സാഹിബ് കി സാരി ബാതേൻ സുൻകർ,
എന്നുള്ള അദ്ദേഹം മൗലവി സാബ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മുഴുവൻ കേട്ടുന്നതിന് अपने दिल में उतार लेता था തന്റെ മനസ്സിലേക്ക് അതൊക്കെ ഗ്രാഹ്യമാക്കി വെച്ചിരുന്നു അതിനെ അതൊക്കെ പഠിച്ചും കേട്ടും അറിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു എന്ന് हालांकि सिद्दीक और शफीक को मौलवी साहब की सारी बातें याद रहती न सबक ആ പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു അദ്വൈന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്രാഹ്യമായിരുന്നുവെങ്കിലും हालांकि सिद्दीक और शफीक को ഈ സിദ്ദീഖിനും ഷഫീഖിനും ഒക്കെ എന്താണ് മൗലവി സാഹിബ് की सारी बातें നമ്മുടെ ഈ മൗലവി സാഹിബ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല യാദ് രഹത്തി ന സബക്ക് ഇതൊന്നും എന്നതിന് മുമ്പുള്ളതിനും ശേഷമുള്ളതിനും ഒരുമിച്ചാണല്ലോ യാദ് നെഹി രഹത്തി थी और सबक याद नहीं रहती എന്നുള്ള ഈ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോ അധ്യാപനങ്ങളോ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന പാഠങ്ങളോ ഒന്നും സിദ്ദീഖിനും ഷഫീഖിനും അറിയില്ലായിരുന്നു कितनी बार ख्वांचा में रखे हुए फलों ने उसे इशारा किया था അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് വിൽക്കുന്ന ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് മേവാസ് ഇതൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ഈ ആളുകളുണ്ടല്ലോ ഈ ഫലോനെ അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ഉസെ ഇഷാരാക്കിയ ആർക്ക് നമ്മൾ അദ്വൈനെ ഇങ്ങനെ തോന്നിപ്പിച്ചു എന്ന് തോന്നുകയാണ് എന്താണ് ഇഷാരാക്കിയ മേസ് पर रखी हुई मिठाइयों ने उसे बुलाया അദ്വൈന് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നത് ഈ ഫലങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മിഠായിയ सब मुझे बुला रहा है बेगम साहब के पानदान से अठनी छवनी घर गई तो उसने झाड़ू देते वक्त यूं उठाई जैसे जलता हुआ अंगारा छू लिया हो അപ്പൊ അങ്ങനെ ബേഗം സാഹിബ് के पानदान से पानदान വെറ്റില വെക്കുന്നത് വെറ്റില ചെല്ല അപ്പോ പാൻദാൻ से അഠ്നി 8 ആണ അതായത് 50 പൈസ എന്നർത്ഥം അതായത് 1/2 രൂപ ചൗനി ചൗനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് 25 പൈസ അതായത് 25 പൈസ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പൈസകളും എന്താണ് അഠ്നി ഓർ ചൗനി അഗർ ഗിർ ഗയി തോ അങ്ങനെ വീണിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അദ്ദേഹം നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യും ഉസ്നെ ജാഡു ദേത്തെ വക്ത് അതെ അവനെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും യൂ ഉഠായി ഇങ്ങനെ പതുക്കെ എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ജയ്സെ ജൽത്താ ഹുവ അങ്കാറ ചൂലിയാഹു ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീ കണ്ണിൽ എടുക്കും പോലെയായിരുന്നു അത്രയും പേടിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇവനെ ഈ പൈസ എടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് ഭല ഈ ചൗലിക്ക് ഖാതർ ദോസുഖ് കാ അസാബ് ക്യോ മോൽ ലേഗ അവൻ ആലോചിക്കാറുള്ള എന്താണ് एक रुपये के खातर या एक चौनी के खातर ചെറിയ പൈസക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണേ സ്വർഗം ദോസുഖ് അസാബ് കോൻ മോലേഗ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ നരകശിക്ഷ അനുഭവിക്കണമെന്നോ അതിനാകൂല എന്ന് പേടിച്ചിട്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ रात को जब थकन के मारे नींद आती तो वो सोचता ईद कब आएगी അങ്ങനെ എന്താണ് രാത്രി തക്കാവട്ടെ ക്ഷീണമൊക്കെ ആയി അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ അത് ആലോചിക്കും എന്ത് ഈദ് കബ് ആയേക്ക് ഇനി എപ്പോഴാ പെരുന്നാൾ വരിക ഈദ് കെ ദിൻ കാരണം എന്താണ് ഈദ് കെ ദിൻ സാഹബ് ഏക് അഠ്നി ജറൂർ ദേംഗെ പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസം എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് വന്നാലും വേണ്ടില്ല നമ്മളുടെ മുതലാളി എന്ത് ചെയ്യും ഏക് അഠ്നി ഒരു 50 പൈസ തരാതിരിക്കില്ല പഴയ കാലത്ത് എന്താണ് बेगम साहिबा चौनी से ज्यादा कभी नहीं देती ഒരിക്കലും എന്താണ് 25 പൈസയിലപ്പുറം തന്നെ ഒരിക്കലും ബേഗം സാഹിബ് കൊടുക്കാറില്ല शायद छोटे मियां भी एक चौनी दे दे ഒരുപക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ മകനും എന്ത് ചെയ്യും ഒരു 4 അണ തന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1/4 രൂപ തന്നേക്കാം എന്ന് പറയാറ് तो 1 रुपया हो जाएगा അങ്ങനെ ഈ 4 പേരും കൂടി തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താകും 1 രൂപ ആയി കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക എന്നാലും ആ രൂപ എപ്പോ കിട്ടും പെരുന്നാളൊക്കെ ആവണ്ടേ പെരുന്നാൾ ആയോ എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അബ്ദു 8 आने की आइसक्रीम 10 पैसे की चना 4 आने का शरबत अरे नहीं इतना चटोरपन ठीक नहीं है ഇവനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് എന്തേ എന്താണ് 1 രൂപ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 8 आने की आइसक्रीम 8 അണയുടെ ഐസ്ക്രീം 10 पैसे के चना 10 പൈസയുടെ ചന മീൻസ് കടല और 4 आने का शरबत 4 അണയുടെ ഷർബത്ത് കുടിക്കാം अरे नहीं इतना चटोरपन ठीक नहीं है
इत्रतोलम चटोरपन खाने का शौक वो सही नहीं है। ये वो रुपया में आपा की वो रुपया में आपा की मुन्नी को दे आऊंगा। मैंने ആലോചിക്കണത് ആ ഒരു രൂപ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആപ്പാ की മുന്നി को दे आऊंगा, നമ്മുടെ ആപ്പയുടെ പെങ്ങളുടെ എന്ത് ചെയ്യണം? മകനെ കൊണ്ടു കൊടുക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്. ആപ്പ बेचारी ससुराल में कितनी दुबली हो गई है. കാരണം എന്താണ്? ആപ്പ ബെച്ചാരി ആ പാവം എന്തിരിക്കണേ? സസുരാൽമേ കെട്ടിച്ചയച്ചെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണേ? ഭർത്തൃ വീട്ടിൽ എന്താണ്? കിഡ്നി ദുബലി ഹോ ഗയി ഹെ, വളരെ മെലിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ അവൾക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കും എന്ന് പറയണേ. ഏക് ബാർ വോ 5 മീൽ ചൽക്കർ ആപ്പാ കെ ഘർ ഗയാ തോ, ഒരു പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? അവന് 5 മീൽ 5 മൈൽ അകലെ എന്താണ് നടന്നുകൊണ്ട് आपा के घर आया तो आपा उसे देखकर बिल्कुल खुश न हुई. ആപ്പ അവനെ കണ്ടു ഒരിക്കലും എന്താണ്? സന്തോഷം വന്നില്ല അവൾക്ക്, ആപ്പക്ക്. അങ്ങനെ ഏക് കോനെ ലേ ജാക്കർ പോലി, ഒരു മൂലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അദ്ദു തു യഹാ മത് ആയേക, നീ ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് കേട്ടോ. കാരണം എന്താണ്? മേരി സാസ് താനേ ദേത്തി ഹെ, എന്റെ അമ്മായിമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? താനേ ദേത്തി ഹെ, ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. എന്താണ്? മാമു മാമു ക്യാ ലായാ ഹെ മുന്നി കെ ലിയെ, അമ്മാവൻ എന്താണ് മുന്നിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നത് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? അങ്ങനെ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടും ശകാരിച്ചുകൊണ്ടും നിൽക്കും നമ്മളുടെ ആര്? അത് പറയാണ് ആരുടെ? അവരുടെ ആപ്പയുടെ ഉമ്മ. ബസ് തോ अब की ईद पर മുന്നി കോ 1 रुपया ദേ ആവുക. നീ എന്ത് തന്നെ വന്നാലും വേണ്ടില്ല, अब की ईद पर, ഇപ്പോഴത്തെ പെരുന്നാളിന്, ഈ വരുന്ന പെരുന്നാളിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? 1 रुपया मैं മുന്നി കോ ദേ ആവുക, ഞാൻ മുന്നിക്ക് ഒരു രൂപ കൊടുത്തു വരും. ആപ്പ ഖുഷ് ഹോ ജായേഗി, ഇത് കേട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആപ്പ ഖുഷ് ഹോ ജായേഗി, സന്തോഷം വരും. മഗർ റുപിയെ की बंग कान में पड़ते ही अम्मा सर पर खड़ी हो जाती है. എന്താ പറയുന്നത്? മഗർ റുപിയെ ബങ്ക്, റുപിയുടെ മുഴക്കം കാൻമേ പടത്തെ, ഇങ്ങനെ ചെവിയിൽ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്തു? അമ്മ സർ ഖടി ഹോ ജാത്തി ഹെ, അമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സർ പർ ഖടി ഹോ ജാത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ തലയിൽ കയറി നിൽക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന പറഞ്ഞാല് മറ്റുള്ളവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന അർത്ഥം. ബഹുത് രോനെ ധോനെ പർ ബി ഷായത് പൈസേ ദേ പൈസേ, അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം കരയുമ്പോഴായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇങ്ങനെ बहुत रोने धोने पर शायद 10 पैसे दे दे, അങ്ങനെ കരയുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു 10 രൂപ എടുത്തുകൊണ്ട് തരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ അവളുടെ ജാക്കർ കോനെ മേ ജാക്കർ ലേ ജാക്കർ ബോലി, അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒരു ദിവസം അന്ന് നമ്മളുടെ ഈ ആപ്പ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മളുടെ അദ്ദുവിനെ ഒരു മൂലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നല്ലേ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണത്? കോനമേ ലേ ജാക്കർ പോലെ അദ്ദു തു യഹാ മത് ആയേക, നീ ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് കേട്ടോ. കാരണം എന്താണ്? മേരി സാസ് താനേ ദേത്തി ഹെ, എന്റെ അമ്മായിയമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? താനേ ദേത്തി, അവരിങ്ങനെ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്തൊക്കെ? മാമു ക്യാ ലായ ഹെ മുന്നി കെ ലിയ, അമ്മാവൻ എന്താണ് മുന്നിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ബസ് തു അബ് കി ഈദ് പർ, അപ്പൊ ഇവൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കണത് ബസ് അങ്ങനെ ആവുമ്പോ എന്താണ് ഇപ്പോ? തോ അബ് കി ഈദ് പർ മുന്നി കോ 1 रुपया ദേ ആവുക, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ വരുന്ന പെരുന്നാൾക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ മുന്നിക്ക് 1 रुपया ദേ ആവുക, 1 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ വരും. എന്തായാലും അവന് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയണേ. അത് കണ്ട് കാണുമ്പോഴെന്താവും? ആപ്പ ഖുഷ് ഹോ ജായേഗി. മഗർ रुपये की बंग कान में पड़ते ही अम्मा सर पर खड़ी हो जाती है, बहुत रोने धोने पर शायद 10 पैसा दे दे. അങ്ങനെ മഗർ റുപ്പിയക്ക് ബങ്ക് കാൻ മേ പടത്തെ ഹി, റുപ്പിയുടെ പൈസ, അതിന്റെ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്? മുഴക്കം കേട്ടതോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യാണ്? പടത്തെ ഹി അമ്മ സർ പർ ഖടി ഹോ ജാത്തി ഹെ, അമ്മ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്യാണ്?
സർ पर खड़ी हो जाती है. അപ്പോഴേക്ക് ഉമ്മയുടെ ആ ഒരു ചിത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ ഇവന്റെ തലയിൽ വരുന്നത്. ശരീരം പേടി വരികയാണ്. बहुत रोने धोने पर शायद 10 पैसा दे दे. കൂടുതൽ കരഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു 10 പൈസയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ കിട്ടുന്നത് എന്ന്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കഷ്ടപ്പാടിലാണ് നമ്മുടെ ഈ അബ്ദു ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അവന് ആഗ്രഹങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്, പക്ഷെ അവൻ എന്തില്ല, കിട്ടാനുള്ള ഒരു മാർഗവും ഇല്ല എന്ന്. बहुत दिन हो गए साहब ने कहा था कि अद्दू को एक चौनी देंगे. അങ്ങനെ बहुत दिन हो गए, കുറെ ദിവസമായി. എന്ത്, സാഹബിനെ കഹാദ, അവരുടെ മുതലാളി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ത്, കെ അദ്ദു കോ ഏക് ചൗനി ദേങ്കി, നമ്മൾ അദ്ദുവിന് ഏക് ചൗനി ഒരു നാരണ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ക്യോങ്കി वो रोज सुबह उनकी कार को आधा मील तक धक्का देता है. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാർ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഒരു 1/2 മൈലോളം ദൂരം എല്ലാ ദിവസവും തള്ളി കൊണ്ട് പോകുന്ന ആരാണ്, അദ്ദു ആയിരുന്നു. फिर कार के स्टार्ट होते ही वो जन से चले जाते. അങ്ങനെയൊക്കെ കാറ് തള്ളി സ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞ പിന്നെയോ जन से तेजी से चले जाते और चौने की बात दूसरे दिन पर टल जाती थी. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും, തള്ളി സ്റ്റാർട്ടൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എന്താവും, പിന്നെ ഈ നാരായണയുടെ ദിവസക്കാര്യം അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ടൽ ജാത്തി थी, അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാല് അയാൾ ആ പറഞ്ഞ കാര്യം വിടും, പിന്നെ പിന്നത്തെ ദിവസമായിരിക്കും ഈ ഒരു കാര്യം വരെ നാളെ തരാനായിരിക്കും പിന്നെ പറയുന്നുണ്ടാവുക. आज भी जब वो साहब की कार डकेलते हुए हाँभ रहा था. हाँभना क्या था, ഇന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യാം, നമ്മുടെ അദ്ദു കാറ് ഡക്കേൽത്തെ അങ്ങനെ തള്ളി എന്താണ് ആകെ കാച്ചു നിൽക്കാണ്. തോ സോച്ച, അപ്പൊ അങ്ങനെ അവൻ ചിന്തിച്ചു, ആജ് ചൗനി കി ബാത് ക്യാ സാഹബ് കോ യാദ് ദിലാഊ, ഞാൻ ഇന്ന് സാഹബിനോട് എന്ത് ചെയ്യണേ, ആ ഒരു നാരായണയുടെ കാര്യം ഓർപ്പിച്ചാലേ എന്ന് അവന് തോന്നി. മഗർ സാഹബ് കോ ഷായദ് ഖുദ് ഹി യാദ് ആ ഗയാ. അപ്പോഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, സാഹബ് തന്നെ സ്വന്തം കൊണ്ട് പറയുന്നത്, ഉन्होंने पर्स निकाला, അവന് പേഴ്സൊക്കെ മുതലാളി എന്ത് ചെയ്തു, പേഴ്സ് ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ഓർ ചൗനി ഡൂണ്ടി, അങ്ങനെ 4 ആളെ തെരയാണ്. പിന്നെ മിലിത്തോ, ആരെ കിട്ടിയില്ല. പേഴ്സ് ബന്ദ് കർക്കെ, അങ്ങനെ എന്താണ് പേഴ്സൊക്കെ അടച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണേ, ജേബ് മേ രഖാ, അങ്ങനെ കീശയ്ക്ക് തന്നെ ഇട്ടു കാണാത്തപ്പോ. ഓർ കാർ സ്റ്റാർട്ട് കർത്തി, അങ്ങനെ കാർ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി. अपने मेले हाथों को दबाते हुए अद्दु हाँभने लगा. അങ്ങനെ കൈ ഈ പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെ ദബാത്തെ ഹുയെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണേ, ഒന്ന് വരച്ച് ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണേ, ദബാത്തെ ഹുയെ അദ്ദു हाँभने लगा, അദ്ദുവിനെ അങ്ങനെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. റോസ് കാർ ढकेलने से, നിത്യം എന്താണ്, കാർ ढकेलने से धक्का देने से, അങ്ങനെ തള്ളുന്നത് കാരണമായിട്ട് എന്താണ്, उसके सीने में दर्द होने लगा था. അവന്റെ उसके सीने से उसको दर्द होने लगा था, വേദന വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നെഞ്ച് വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഗേറ്റ് की तरफ मुड़ते ही उसकी नजर जमीन पर गई. അങ്ങനെ എന്താണ്, ഗേറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവൻ കാണുന്ന എന്താണ്, ജമീൻ पर गई, നിലത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. वो तेजी से उधर झपटा, അങ്ങനെ तेजी से उसमें वो जा गिरा എന്നറിയാം. എന്ത്, അതുമലാണ് വന്ന് വീഴുന്നത്. എന്തുവരെ, उसकी मुट्ठी में 1 रुपया का करारा नोट था. അവന്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ എന്താണ്, 1 रुपया का करारा നോട്ട്, 1 രൂപയുടെ പുതിയ നോട്ട്. സച്ച് മുസ്കാ നോട്ട്, ശരിക്കും പുതിയ നോട്ട്, ഒറിജിനൽ നോട്ട്. खौफ और खुशी के मारे वो कांपने लगा. खौफ और खुशी के मारे, खौफ मीन्स डर और खुशी. അപ്പൊ എന്താണ്, वो कांपने लगा, वो शिवर वरക്കാൻ തുടങ്ങി. रुपये का नोट इतना वजनी था कि वो रुपये समेत 1 कदम भी न उठा सका. അപ്പോ 1 രൂപയുടെ നോട്ട് ഇത്രയും വസ്നി, ഭാരി, അത്രയും ഭാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്രമാത്രം कि वो रुपये समेत, ആ പൈസ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് 1 कदम भी न उठा, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലും അവൻ എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അത്രയും ഭാരം ഉള്ളതായിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, തോന്നിപ്പോയി എന്ന്. जिसके पास बहुत से रुपये होते हैं, ഞാൻ ആലോചിക്കണത്, जिसके पास बहुत से रुपये, 1 രൂപ ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ, जिसके पास बहुत से रुपये है, ആളുകൾ കൂടുതൽ പൈസയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളുണ്ടല്ലോ, അവര് वो जाने कैसे अज़ाब में गिरफ्तार होंगे, അവർക്ക് എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും, എത്രത്തോളം അദാബ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്.
അദ്ദുനെ ബഡേ ദുഃഖ് സേ സോച്ച. ഇങ്ങനെ ആകെ വിഷണ്ണനായി ചിന്തിക്കുകയാണെന്ത്, അബ് സാഹബ് കി കാർ ചൗരാഹെ സേ മുഡ് ചുക്കി थी. ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ സാഹബ് കി ജോ കാർ ഹെ വോ ചൗരാഹെ സേ മുഡ് ചുക്കി थी. ആ 4 കൂടിയ സ്ഥലത്ത് എന്താണ് ടേൺ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. और खुले हुए गेट के बाहर कोई नहीं था. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി. खुले हुए गेट के बाहर, ഗേറ്റിന്റെ പുറത്ത് തന്നെ ആരെന്താണ് कोई नहीं था. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് रुपया हाथ आते ही अद्दू अंदेशों और खतरों में घिर गया. അങ്ങനെ ഈ പൈസ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വന്നപ്പോഴേക്കന്ന് അദ്ദുവിനാകെ പേടിയും കൂടെ എന്താ പറയുക വെപ്രാളവും ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. वो 1 रुपये की दौलत समेटे अकेला था. दौलत समेटे अकेला था. പക്ഷെ അയാൾ ഈ 1 രൂപ എടുത്തത് ഒരുമിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ദുനിയ ലുട്ടേരോ സേ ബരി ഹുയി थी. അവന് ഈ 8 രൂപ സമ്പാദിച്ചത് ഒറ്റക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ദുനിയ ലുട്ടേരോ സേ ബരി ഹുയി थी. കൊള്ളയടിക്കുന്ന ആളുകളാൽ ഈ ലോകം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു പേടി ആർക്കുണ്ട്? അദ്ദുവിനുണ്ട്. ബൂജൽ पैरों को घसीटता हुआ. ബൂജൽ पैरों means ഭാരി. അപ്പൊ ഇത്രയും ഈ ഒരു വെയിറ്റ് ഉള്ള ഈ അദ്ദേഹം എന്താണ് കാലെന്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗസേട്ടാ നിറങ്ങി വലിച്ചെടുത്തിട്ട് എന്താണ് वो आहिस्ता आहिस्ता बाजार की सिमत. इंडिया पदके पदके എന്താണ് അങ്ങാടിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് എന്താണ് सिमत जाने लगा. वो चलने लगा. फिर फुटपाथ पर बैठकर गौर से 1 रुपये को देखने लगा. ഇങ്ങനെ ഫുട്പാത്തില് ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് बैठकर वो गौर से 1 रुपये को वो देखने लगा. उसे दबा दबा कर तह किया. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, उसको फोल्ड किया, तह किया മടക്കി. और एक कागज में लिपटा. അതിന്റെ ഒരു പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞു. എന്നിട്ടോ एहतियात से जेब में रखा. വളരെ സൂക്ഷ്മം जेब में रखा. अब उसमें एक दौलतमंद इंसान की सोच बोझ आ चुकी थी. അപ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു വലിയൊരു മാറ്റം ഈ ഒരു രൂപ കയ്യിൽ വന്നതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദു കെ ദിൽ മേ ഏക് ദൗലത്മന്ദ് ഇൻസാൻ കി സോച്ച് ബോझ്, ഒരു വലിയൊരു പണക്കാരനുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ചിന്തകളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ ഒരു കെയറിങ് ശ്രദ്ധ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ ഒരു ഇരുത്തം ഒക്കെ അദ്ദുവിന്റെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. अब उसके मुंह न जाने कितनी चीजों का जायका खुल रहा था. अब उसके मुंह में, ഇപ്പൊ അവന്റെ മുഖത്ത് എന്താണ്, न जाने कितनी चीजों का, എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കളൊക്കെ കഴിക്കണം എന്നുള്ള സായിക്ക, അതിന്റെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് അവന്റെ മുഖത്ത് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. खौफ की धुंध चारों तरफ फैल रही थी. ഈ ഒരു പേടി അന്നേരം 4 ഭാഗത്തും അവന് പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. चाउश की दुकान पर एक लड़की नारियल खरीद रही थी. അവിടെ ഈ ഇളനീരെന്നൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട്. അപ്പൊ അയാളുടെ അടുത്ത് ഏക് ലड़की എന്ത് ചെയ്യാണ്, एक नारियल खरीद रही थी. मुझे भी 1 रुपये का नारियल देना. അവിടെ ആളുകൾ വേറെയുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇദ്ദേഹം അത് ചോദിക്കുന്നത്, मुझे भी 1 रुपये का नारियल देना. 1 രൂപയുടെ ഇളനീർ തരണം എന്ന് പറയാണ്. मगर गाहकों की भीड़ में चाउश ने उसकी बात नहीं सुनी. പക്ഷെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല, ആ കച്ചവടക്കാരനെ അത്രയും ഗ്രാഹകോക്കെ മീൻസ് ഗ്രാഹക മീൻസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് की भीड़ की वजह से അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു, उसकी बात नहीं सुनी. അവന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കേട്ടില്ല, അവൻ ചോദിച്ചൊന്നും കേട്ടില്ല. अच्छा ही हुआ. പിന്നെ അദ്ദുവിനെ ആലോചിക്കാൻ വളരെ നന്നായി. എന്താ, अगर वो उस रुपये का नारियल खा लेता, അഥവാ എന്ത് ചെയ്യണേ, അയാൾ തന്നെ ആ 1 रुपये का नारियल खा लेता तो, അഥവാ 1 രൂപയുടെ നാരിയൽ കഴിക്കുകയാണെന്നു ഖിയാമത്ത് കെ റോസ് അല്ലാഹ് മിയാ, ആ അന്ത്യദിനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും പടച്ചവനെ, उसके हाथों अंगारे रखेंगे, അവന്റെ കൈകളിൽ തീക്കനലായിരിക്കും വെക്കുന്നത്. अंगारे की जलन से എന്ത് ചെയ്യും, ആ തീക്കണലിന്റെ ആ ജ്വലനം കാരണമായിട്ട് ജ്വലനം എന്താണ് ഗബ്രാക്കർ, അതിൽ നിന്ന് പേടിച്ചിട്ട് എന്താണ് उसने हाथ खींचा. അപ്പോഴേക്കും അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആ പറഞ്ഞ അവന്റെ കയ്യിൽ എന്താണ് ആ ഒരു നടികത്തിന് ഓർഡർ ചെയ്യായിരുന്നല്ലോ, അപ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്തു, ആ കൈ കൊണ്ട് വരച്ചു. तो रुपया नीचे गिर गया. അപ്പോഴേക്കും ആ പൈസ കൊണ്ട് താഴെ വീണു. जल्दी से उठाकर फिर एक बार नोट को गौर से देखा. അങ്ങനെ പിന്നെ അവിടുന്ന് ആ വീണ പൈസ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു, പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ട് गौर से देखा, ഈ പൈസ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാണ്.
रुपये पर 3 शेरों की तस्वीरें बनी हुई थी. ഈ പൈസ വരുന്നുണ്ട് 3 ഷെയറോ की 3 സിംഹങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ 3 പുലികൾ 3 സിംഹങ്ങൾ എന്തുണ്ട് അതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ആ ജയ്സെ വോ ഷെയർ എന്താണ് പഹര ദേ രഹേ ഹോ, ഈ 1 രൂപക്ക് കാവൽ നിൽക്കും പോലെയാണ് ഇവന് തോന്നുന്നത്. ഉസ് റുപ്പിയെ കോ കോയി കോയി ബേ ഈമാനി സെ ചുരാനല്ലേ, ഈ ഒരു പൈസ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആരും എന്താണ് പെട്ടെന്ന് പറ്റിച്ച് കൊണ്ടുപോവാതിരിക്കാൻ കാവൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെ തോന്നാണ് ഇവന്. पास से एक आदमी गुजरा तो उसने बड़े गौर से अद्दू को देखा. അപ്പൊ അങ്ങനെ അടുത്തു കൂടി ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പോയപ്പോ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദുവിനെ വളരെ ഗൗർ സെ ദേഖ, ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാൻ തുടങ്ങി. ജയ്സെ പഹ്ചാൻ ലിയാ ഹോ, തിരിച്ചറിഞ്ഞ പോലെക്ക് ചോർ കള്ളത്തരം ചെയ്ത് പിടിച്ചോ തിരിച്ചറിഞ്ഞ പോലെയാണെന്ന് തോന്നാണ്. ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഇയാളിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അദ്ദുവിന് തോന്നി കഹി പോലീസ് കോ ഇത്ലാനതേ, ഇവൻ അദ്ദു ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യണത് അയാൾ ഞാൻ പോലീസിനെ പറയിച്ചാലോ. हथ घड़ी पहनकर थाने 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 जाना पड़ेगा. അങ്ങനെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവുക ഹത്ത് ഘടി പഹൻകർ, ആ കയ്യാമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും थाने में പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ലേ ജായേഗ. वो खौफ से लरजने लगा, അവനിങ്ങനെ പേടിച്ച് വിറക്കാൻ തുടങ്ങി. അല്ലാഹ് മുझे बचा ले, പറയാണെന്നുണ്ടെന്ന് പഠിച്ചവനെ എന്നെ കാക്കണേ, നേരെ മൗലാ എന്താണ് ബുലാലോ മദീനയെ, എന്റെ നേതാവേ നബിയെ എന്നെ വിളിക്കണേ മദീനയിലേക്ക്. മഗർ മുझे ചോരി ചോരി കർക്കെ മദീനെ ജായേഗ, മഗർ ചോരി കർക്കെ മദീനെ ജായേഗ, പക്ഷേ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. ബേഷറം, നാളല്ലാത്തവനെ, ലാനത്ത് ഹേ തുജ് പർ, ഇതിന്റെ പേര് നാശം, എനിക്ക് നാശം. എന്താണ് അദ്ദു കെ ബച്ചേ, ഇപ്പൊ സംഭവിക്കാൻ വന്നാണ് അദ്ദുവിന്റെ മക്കള് യേ തോ ഘർവാലി ഗലിയാകെ, ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോഴെന്താണ് ഇയാള് ഏതോ ഗർവാലി ഗലി ആകെ, ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു വീട്ടുകാരുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗലിയിൽ തന്നെ എത്തിപ്പോയല്ലോ. അമ്മ പൂച്ചേക്ക്, ഇത് കണ്ടാ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും, ഇനിയിപ്പോ അമ്മ അവിടുത്തെ ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്യും ചോദിക്കും റുപ്പിയ കഹാസെ ആയ, എവിടുന്ന് കിട്ടി. സോറി, അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദുക്കെ ബച്ച, ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ മക്കളെ ഇനിയിപ്പോ എന്താക്കും, ഞാനിപ്പോ ഈ ഒരു മോഷ്ടിച്ച് ഈ പൈസ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പോഴേക്കും ഈ തോ ഗർവാലി ഗലി ആകെ, അപ്പൊ ഈ അങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഇതിപ്പോ എന്റെ വീടിനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആ ഒരു ഗലിയെ എത്തി പോലെ ഞാന്. അമ്മ പൂച്ചേക്ക്, എന്റെ ഉമ്മ കണ്ടാ ചോദിക്കൂലേ റുപ്പിയ കഹാസെ ആയ, എവിടുന്നാണ് ഈ രൂപ കിട്ടിയതെന്ന്. ജൂട്ട് ബോലിനാ പടേക്കും, എനിക്ക് കള പറയേണ്ടി വരുമല്ലോ. ജോരി ഓർ ജൂട്ട്, മോഷ്ടിച്ചോ പോരെ അതിന് പുറമെ കളവും കൂടി. ഖൗഫ് കെ മാരെ ലറസ്നെ ലഗ, അവനിങ്ങനെ പേടിച്ച് പറക്കാൻ തുടങ്ങി. ലോ 11 ബജ് ഗയേ, അപ്പോഴേക്ക് എന്ത് സമയം 11 ബജ് ഗയേ, 11 മണിയായി. ബേഗം സാഹബ് ചില്ലാ രഹി ഹോങ്കി, ഇവനിങ്ങനെ ആലോചിക്കണം അപ്പോഴേക്കാണ് ബേഗം സാഹബ് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും വിളിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നെ. ആജ് അദ്ദു കഹാ മർ ഗയ, ഇപ്പൊ അദ്ദുന് എന്ത് സംഭവിച്ചു, അദ്ദു ഇവിടെ പോയി അവന്. ഗോഷ്ത് തർക്കാരി കോൻ ലായക, മാംസം അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കോൻ ലായക, ആരാ കൊണ്ടുവരിക. ജാട് കോൻ ദേഗ, ആരാ അടിച്ചു വരിക. കപടെ കോൻ ധോയക, വസ്ത്രക്കാരൻ അലക്കുക. ബച്ചോക്ക ടിഫിൻ ലേക്കർ സ്കൂൾ കോൻ ജായക, കുട്ടികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊണ്ട് കോൻ സ്കൂൾ ജായക. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ്. എന്ത് ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് എന്തുണ്ടാവും ഒരാളിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദു ആലോചിക്കണം മനസ്സിലെ. വോ യൂം സർപ്പട്ട് ബാഗ, അപ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്തു സർപ്പട്ട് ബാഗ ജയ്സെ ബേഗം സാഹബാക്കി ആവാസ് സുല്ലി ഹോ, അവന്റെ എന്താണ് എന്താണ് തലയെ കൈവച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് ഓടിപ്പോവാണ്. ഏതുപോലെ ബേഗം സാഹിബ് ആവാസ് സുല്ലി ഹോ, ബേഗം സാഹിബിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് വിളി കേട്ട് പോകും പോലെ ഓടാണ്. ലേഖർ അച്ഛ ഖാസ നാം ബിഗാഡ് ദിയ, ഈ ഒരു പൈസ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ആകെ കൂടി എന്റെ നല്ലൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നു മുഴുവൻ ദുഷ്പേരാക്കി മാറ്റിയല്ലോ. ഉസ്ക നാം തോ ആദം അലി ഖാൻ, എന്റെ ശരിക്കുള്ള പേരെന്തായിരുന്നു ആദം അലി ഖാൻ എന്നായിരുന്നു. മഗർ ഇൻസാനോനെ ആദം നാം की जिस तरह तस्लील की है അദ്ദു ബി ഉസേ ന ബച്ച് സക, ആദം അലി ഖാൻ എന്നായിരുന്നു അദ്ദുവിന്റെ പേര്. പക്ഷെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ആദം എന്നുള്ള പേരിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തു അതിനെ എത്രയും മലീനംസമാക്കി. എന്ത് അദ്ദു ബി ഉസേ ന ബച്ച് സക,
അദ്ദുവിനും ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്ന് വെച്ചാല് ഇവർ അദ്ദു അദ്ദു എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ആകെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കുള്ള ആദം അലി ഖാൻ ആരും വിളിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല. ഉസ്കെ നാം കെ ഭീ സാരെ ഫൂൽ പത്തേ ജഡ് ഗയേ. അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇവന്റെ ആദം അലി ഖാൻ എന്നുള്ള പേരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉസ്കെ സാരെ പത്തേ ഓർ ഫൂൽ, അതിന്റെ പൂവും ഇലയും ഒക്കെ ജഡ് ഗയേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാതായി വെച്ചാൽ ഈ പാഗ് എന്താണ് അവന്റെ പേരിലുള്ളത്, അബ്ദു രഹ്ഗയ, അബ്ദു എന്ന് മാത്രമേ ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ മേ ഈ റുപ്പിയ അപ്പാക്കി മുന്നിക്കോ ദേ ആവുക. അങ്ങനെ ആലോചിക്കണത്, ഞാൻ ഈ ഒരു രൂപ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ആപ്പയുടെ മുന്നിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വരാമെന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്. ആപ്പ ഖുഷ് ഹോ ജായേഗി, ആപ്പ ഇത് കണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷിക്കും. മുംകിൻ ഹെ ദാൽ ചാവൽ ബി ഖിലാ ദേ, ഇത് കണ്ടത് ഒരുപക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും, ആപ്പ എനിക്ക് ദാൽ ഓർ ചാവൽ, എനിക്ക് ചോറും അതുപോലെ എന്താണ് പരിപ്പും കറിയൊക്കെ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ തന്നേക്കാം. ആപത്തോ ഭൂക്ക് ലഗ് രഹി ഹെ, പണിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട്. ആദാ ദിൻ ഗുസർ ഗയ, ദിവസം കഴിഞ്ഞു. ആജ് നാശ്ത ബി നഹി കിയ, അന്ന് രാവിലത്തെ നാശ്ത പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല. മഗർ ആപ്പാ കി സുസരാൽ 5 മീൽ ദൂർ ഥി, പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, 5 മൈൽ അകലെയാണല്ലോ നമ്മളുടെ പാപ്പ ജീവിക്കുന്നത്, പാപ്പ ഉള്ളത്, അവനെ കെട്ടിച്ചത് എന്ന്, കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തതെന്ന്. പാവം അത് ജായെങ്കിൽ ആകെ എന്ത് ചെയ്യും, കാലൊക്കെ ആകെ ക്ഷീണിക്കുമല്ലോ, നടന്ന് മടുക്കുമല്ലോ. പിർ ബി വോ ചൽത്താരഹ, ഇതൊക്കെയാണ് എങ്കിൽ അവനെ ഒന്നും കൂസാതെ അതിന് ചൽത്താരഹ അങ്ങോട്ട് പോയി. മുന്നിക്കോ റുപ്പിയ ദേനക്ക് ഖ്വാഹിഷ്മേ ഖുഷിമേ, മുന്നിക്ക് ആ രൂപ കൊടുക്കാനുള്ള സന്തോഷത്തിൽ. ഗറം സടക് പർ പാവോ ജൽ രഹേ ഥേ, ഈ ചൂടുള്ള ഈ റോഡിൽ ഇങ്ങനെ കാലുകൾ ഇങ്ങനെ പൊള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ റുപ്പിയക്ക് ചപ്പൽ ഖരീദും, അവൻ അതിനിടക്ക് ആലോചിച്ചത്, ഞാൻ 1 രൂപക്ക് ഈ ചപ്പൽ വാങ്ങിച്ചാലോ. പുരാനി ചപ്പലെ മോച്ചിसे 1 रुपये में दे देता है, മോച്ചി എന്ത് ചെയ്യും, ചെരുപ്പ് കുത്തികളെയും 1 രൂപക്ക് ചെരുപ്പ് തന്നേക്കാം. മഗർ ഫിർ ഐസ്ക്രീം कैसे खाऊंगा, ഞാൻ അതോ 1 രൂപക്ക് അത് വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഐസ്ക്രീം എങ്ങനെ കഴിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തകളൊക്കെയാണ് ഇവന്റെ മനസ്സിലുള്ളത്. പക്കേ മൗസ് ബിക് രഹേ ഥേ, അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ടേലയിൽ എന്താണ് പക്കേ പക്കേ മൗസ്, പക്കേ പക്കേ എന്താണ് നമ്മുടെ കേലെ പഴം എന്ത് ചെയ്യണം, വാഴപ്പഴം വിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബഹു ദിനോ സെ ഉസ്കാ ജി ചാഹ രഹാ താ കേ ഖാനെ കോ, അവന്റെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കണമെന്ന്. ജൽദി സെ ഉസ്നെ ഏക് മൗസ് ഖരീദ് ലിയ, അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, പെട്ടെന്ന് ഒരു കേല ഖരീദ് ലിയ. फिर ठेले से ठेले वाले ने एक अठनी और एक चौनी वापस कर ली. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ടേലെ വാല എന്ത് ചെയ്തു, അയാൾക്ക് ഈ ഇത് വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അട്നിയും ഒരു ചൗനിയും, ഒരു 4 അണയും 1 8 അണയും തിരിച്ചു കൊടുത്തു. तो അബ്ദു का मुंह दग से हो गया, അതോടുകൂടി അബ്ദുവിന്റെ മുഖം ആകെ രണ്ടാളിപ്പോയി. ലോ റുപ്പിയ ഖത്ം, പൈസ ഇല്ലാതായല്ലോ, പൈസ തീർന്നു പോയല്ലോ, 1 രൂപ തീർന്നല്ലോ. സിർഫ് ഏക് അട്നി और एक ചൗനി, ഇപ്പൊ അടുത്ത് ആകെ ഉള്ളത് 3/4 രൂപയാണല്ലോ ഉള്ളത്. നഹി ചാഹിയെ മുझे മൗസ്, എനിക്ക് വേണ്ട പഴം. അഗർ മൗസ് ഖാ ലേതാ തോ അട്നി അമ്മ ഛീൻ ലേത്തി, അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണേ, അഥവാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, മൗസ് ഖാ ലേതാ തോ, ഞാൻ അഥവാ മൗസ് അഥവാ പഴം കഴിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാകും, തോ അട്നി ബാക്കിയുള്ള ഈ 8 എണ്ണം അമ്മ ഛീൻ ലേത്തി, ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്യും, വാങ്ങിച്ചേക്കാം. और क़यामत के दिन कोई अम्मा अपने बच्चों को नहीं पहचानेगी. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഖിയാമത്ത് നാളിലെ അന്ത്യദിനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും, പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ എത്തുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്യും, എന്നെ തിരിച്ചറിയാതെ പോകും, കാരണം ഞാൻ അവരെ തെറ്റിലേക്ക് വീഴ്ത്തുകയാണല്ലോ എന്ന്. ഹർ ശഖ്സ് കെ ഗുനാഹോं का बोझ की गर्दन, शख्स की गुनाहों का बोझ उसकी गर्दन पर होगा, എല്ലാ ആളുകളുടെയും എല്ലാ തെറ്റുകളും ഭാരം ചുമക്കേണ്ടി വരില്ലേ എനിക്കായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദു ആലോചിക്കുകയാണ്. അമ്മ ഭി അട്നിക്ക് ചാവൽ ലാക്കർ പക്കായെगी, ഉമ്മക്ക് പൈസ കിട്ടിയ ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്യും, അട്നിക്ക് ചാവൽ, ആ 8 അണയുടെ അരി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, പക്കായെगी ഉണ്ടാക്കും. ദോസുഖ് സാബ് ബിച്ചു മുझे കാട്ടെങ്കിൽ, അതിന്റെയൊക്കെ ഫലം, അതിന്റെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ശിക്ഷ ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അദ്ദു ആലോചിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്ത്, ഘർ സാമനെ നസർ ആ രഹാ, ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും ആപ്പയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി. वो अपनी झोंपड़ी के सामने बैठी मुन्नी के सर में जुए देख रही थी. जुए എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ
മുന്നി എന്ത് ചെയ്യാണ്, മുന്നിയുടെ തലയിൽ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള പേനൊക്കെ നോക്കുമായിരുന്നു അവരുടെ ആ താത്ത. മുന്നി കോ സാമനെ ദേക്കർ വോ ഖുശി കെ മാരെ ദൗഡ്നെ ലഗി. അങ്ങനെ മുന്നി എന്ത് ചെയ്യണം, മുന്നിയെ കണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, കണ്ട് ഇവന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഓടാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. മഗർ റുപ്പിയെ മുന്നി കോ ദേക്കർ ബി തോ ദോസുഖ് കാ അസാബ് ബട്ടോർന പടേഗ. അപ്പൊ ഇവൻ ആലോചിക്കണം, ഞാനതാ മുന്നിക്ക് ഒരു രൂപ കൊടുത്താൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, നരക ശിക്ഷ ഞാൻ തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ടഹർ ഗയ, ഒന്ന് നിന്നു. പ്യാസ് ഓർ ഭൂക്ക് കെ മാരെ ഹൽക്ക് ഖുഷ്ക് ഹോ രഹാ താ. അവന്റെ തൊണ്ടയാകെ എന്തിന്റെ പ്യാസ് കി വജഹ സെ എന്താണ് ആകെ ദാഹിച്ചെന്തിന്റെ ഭൂക്ക് കി, വിശപ്പ് കൊണ്ടൊക്കെ എന്താണ് ആകെ ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സാമനെ ഹോട്ടൽ കെ ഊപ്പർ, ഹോട്ടലിൽ എന്തുണ്ട്, ഊപ്പർ അവിടെ നിന്ന് ബഡി ഫാൻഡ കി ബോട്ടൽ ബന്ദി थी. അവിടെ ഫാൻഡയുടെ ബോട്ടിൽ ഉണ്ട് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ജിസ്സെ മീठे ठंडे शरबत की धार टपक रही थी. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള, നല്ല മധുരമുള്ള തണുത്ത എന്താണ് ഷർബത്ത് ഇങ്ങനെ ഒറ്റി വീഴുന്നുണ്ട്. കിത്ന മസ ആയേഗ ഈ ഷർബത്ത് പീക്കർ, അത് കുടിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതുനെ മുട്ടി മേ ദബാ ഹുവാ റുപിയ ഓർ സെ ദേഖ, അത് ഈ കയ്യിലുള്ള കുറുക്കി പിടിച്ച പൈസ ഓർ സെ ദേഖ. മഗർ വോ റുപിയ ആയിന ബൻ ഗയ. പക്ഷെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആ സമയത്ത് എന്തു, ആ റുപിയ, ആ പൈസ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു കണ്ണാടിയെ പോലെയാണ് അവന് തോന്നിയത്. ജിസ്മേ അപ്പോ അതിലും അവന് കാണുന്നതാണ് നരകത്തിലെ തീക്കണലുകളായിരുന്നു അവന് കാണാൻ പറ്റിയത്. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം, ആകെ ക്ഷീണിച്ച് കുഴങ്ങിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ നരകാഗ്നിയിൽ കത്തുന്ന ഭൂക്ക പ്യാസ അബ്ദു ആഹിസ്ത ആഹിസ്ത ലൗട്ട് നിലക. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, മുന്നിയൊന്നും കാണാൻ നിൽക്കാതെ അവൻ അവിടെ തിരിച്ചു പോന്നു. ആപ്പ ഓർ മുന്നീസെ മിലെ ബിഗൈർ, അഥവാ അബയെ മുന്നി ഒന്നും കാണാൻ നിന്നില്ല. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, തിരിച്ച് ഇവന്റെ മുഹല്ലയിലേക്ക് എത്താൻ. ആ സമയത്ത് അബേ അബ്ദു, അബേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശമായിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണ്, അബേ എടാ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ രൂപത്തിലാണ്. അബേ അബ്ദു, അബ്ദു കെ ബച്ചേ ആജ് സുബഹ സെ കഹാ ഗായിബ് ഹേ തൂ. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ എവിടെ പോയിരുന്നു ഈ തെരി ബേഗം, ബേഗം സാഹിബ് ഖഫാ ഹോ രഹി. എന്റെ വേഗത അവിടെ കിടന്നിട്ട് എന്താണ്, തന്റെ മുതലാളിച്ച് കിടന്നിട്ട് എന്താണ് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. പടോസ് കി മാമാനെ ഉസേ ദേക്കർ പുകാര. പടോസിലുണ്ടായിരുന്ന മാമ അവനെ വിളിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, പറയാൻ തുടങ്ങി. ഗബ്രാകർ അബ്ദു റുപിയെ ജേബ് മേ ഡാൽനെ ലഗ. പേടിച്ചിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, അബ്ദു ആ ഒരു രൂപ കീശയിലിട്ടു. വോ ഖരീബ് ആകെ, അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, അടുത്ത് പോയി. ക്യാ തൂ ബംഗ്ലേ സെ കുച്ച് ചുരാക്കർ ഭാഗാ ഹെ ആജ്. ആ മാമ ചോദിച്ചാണ് എന്ത്, അടുത്ത് വന്നിട്ട്, ക്യാ തൂ ബംഗ്ലാ സെ, നീ ബംഗ്ലാവിൽ നിന്ന് വല്ലതും കുച്ച് ചുരാക്കേ, മോഷ്ടിച്ചിട്ട് ഭാഗാ ഹെ ആജ്, നീ എവിടെ ഓടിപ്പോയതായിരുന്നോ. മാമ തശ്വീഷ് ബരെ അന്താസ് മേ ദേഖ്നെ ലഗി. മാമക്ക് ആ ഒരു സംശയത്തോടു കൂടി ഇവരെങ്ങനെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോ അത് പറയണം, നെഹിതു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, മേ ചോരി ക്യോ കർ കരൂങ്ക, ഞാൻ എന്തിനാ മോഷ്ടിക്കണം. അബ്ദുവിനെ മാമാക്കു ടാൽ ദിയ. അങ്ങനെ ചെയ്തു, അബ്ദു മാമ എന്ത് ചെയ്തു, എല്ലാം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി. മഗർ ആസു അബ് തംനെ കോ തയ്യാർ നഹി ഹുയി. പക്ഷെ അവന്റെ കണ്ണുനീര് നിൽക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ കഹീം ബേഗം സാഹബ് കോ ഭി മാലൂം ഹോ ഗയാ കെ, ബേഗം സാഹിബിന് കൂടി അറിഞ്ഞോ എന്താണ്, വോ റുപിയ ചുരാക്കെ ബാഗാ ഹെ, ഞാനിതാണ് ഈ പൈസ മോഷ്ടിച്ച് ഓടിപ്പോയതാണ് എന്ന്. തോ വോ പോലീസ് കോ ബുലാ ലേങ്കി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പം ബേഗം സാഹിബ് എന്ത് ചെയ്യും, പോലീസിനെ വിളിപ്പിക്കുമല്ലോ. പിന്നെ ലോഗ് ഉസെ ചോർ ചോർ പുകാരെങ്കി, ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും, കണ്ടിട്ട് കള്ള കള്ള എന്ന് വിളിക്കുമല്ലോ. വോ അബി ജാകർ റുപിയ ബേഗം സാഹബ് കോ ദേ ദേഗ. എന്ത് ചെയ്യും, അപ്പൊ ഇവൻ എങ്ങനെ ആലോചിക്കണം, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ, ഞാൻ വോ അബി ജാകർ വോ റുപിയ ബേഗം സാഹബ് കോ ദേഗ, ഞാൻ എപ്പോ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ആ രൂപ ബേഗം സാഹിബിന് കൊടുത്താലോ എന്ന്. ബേഗം സാഹിബ് ഖുഷ് ഹോ ജായെങ്കി, അങ്ങോട്ടൊന്നും പറയാതെ ബേഗം സാഹിബ് ഭയങ്കര സന്തോഷിക്കുമല്ലോ. സാരെ മുഹല്ലെ മേ ഉൻകി ഈമാൻദാരിക്ക് ചർച്ച ഹോങ്കെ. ആളുകൾ മുഴുവൻ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും, എന്റെ ഒരു വിശ്വാസ്യത ഈമാൻദാരിയെ കുറിച്ചും ചർച്ചയായിരിക്കും. മുഹല്ലേക്ക് ദൂസരെ നൗകറോ കോ ഭി ഉസ്കി മിസാലേൻ ഉസ്കി മിസാലേൻ ദീ ജായെങ്കെ. മുഹല്ലയിലുള്ള ഈ നാടിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളോടും പിന്നെ എന്താണ്, എന്നെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും നല്ലത് പറയേണ്ട, ഉദാഹരിച്ച് പറയാനുണ്ടാവാൻ. ജന്നത്ത് കെ ദർവാസെ ഉസ്കെ സാമനെ ഖുൽനെ ലഗെ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും ഇവന്റെ മനസ്സിന് സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ട പോലെ തോന്നുകയാണ്. മെരെ മെരെ മരെ മരെ ഖദമോ സെ വോ പാട്ടക് മേ ദാഖിൽ ഹോ ഗയ. അങ്ങനെ പേടിച്ച് പേടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, ഇവനെ ആ ഒരു
ഗേറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി, ഗേറ്റിലേക്ക് കടന്നു. ഉസ്കി ആമത് കി ഇത്ല പഹലെ ഹി പഹുഞ്ചാ ദി ഗയി. അവൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യമേ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടവര്. സാരെ മുഹല്ലേക്ക് ലോണ്ടിയ, അവിടെയുള്ള ആ നാട്ടിലെ എല്ലാ സ്ത്രീകളും എന്ത് ചെയ്തു, ബേഗം സാഹബ് കി അദാലത്ത്, ഈ ബേഗം സാഹിബിയുടെ അദാലത്തിലേക്ക്, മീൻസ് കോടതിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ഉസ്കെ മുഖദ്ദിമെ കാ ഫൈസല സുന്നേക്കോ ഇക്കട്ടി ഹോ ചുക്കി. അപ്പൊ ആ പ്രദേശത്തെ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഒരുക്കൂടിയിട്ടുണ്ട്, എന്തായിരിക്കും ഈ നമ്മുടെ ഈ മുതലാളിച്ചി അഥവാ ബേഗം സാഹിബ് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്ക് നമ്മളുടെ ഇയാള് പറയണത്, സുബ ഗേറ്റ് പാസ് പടാൻ മിലാത്ത, ഇത് സുബ രാവിലെ എന്താണ് ഗേറ്റിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വീണ് കിട്ടിയതായിരുന്നു. മേൽ ഓ പസീനെ ബീഗ ഹുവ റുപ്പിയ, അങ്ങനെ എന്താണ് ആകെ ചളിയും അവരെന്താണ് പസീന വേർപ്പും ഇതൊക്കെ ബീഗ ഹുവ, അതിലൊക്കെ നനഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു പൈസ ഉസ്നെ ബേഗം സാഹബ് സാബിനെ രഖ്ദിയ, ഇങ്ങനെ ഈ ബേഗം സാഹിബിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ ഒരു രൂപം വെച്ചിട്ട് ഇവൻ പറഞ്ഞതാണ് സുബ ഗേറ്റ് പാസ് പടാൻ മിലാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു. वो बरामदे में कुर्सी पर लेटी अखबार देख रही थी. അപ്പൊ ഇവനോട് കടന്നു വന്നപ്പോ എന്താണ്, അവിടെ ആ വരാന്തയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആര്, നമ്മുടെ ബേഗം സാഹിബ ആ കുർസിയില് കസേരയില് എന്താണ് ലേട്ടി കിടന്നിട്ട് എന്താണ് അഖ്ബാർ ദേഖ് രഹി थी, പത്രം വായിക്കായിരുന്നു. അഖ്ബാർ രഖർ ഉനോനെ അദ്ദുകോ ഘോര, അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, ആ പത്രമൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദുവിനെ ഒന്ന് ഭയങ്കര എന്താണ് ഡർനാക് അന്താസ്മി ഖൗഫ്നാക് അന്താസ്മി ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചിട്ട് നോക്കി. और धम से उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारकर बोली, നല്ലൊരു മുഖത്തൊരൊറ്റ അടി കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണ് പറയാൻ പറയുന്നത്, ജൂട്ടെ സച്ച് സച്ച് ബതാ, സത്യം പറ. പിന്നെന്താണ്, തൂനെ ആജ് കിതനെ റുപിയ ചുരായെ ഹെ, നീ എത്ര റുപ്യോട് മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജിൻ സേ സാരാ ദിൻ ഗുൽസടെ ഉടാത്ത രഹാ ഹെ, നീ ഇന്ന് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഈ തോന്നിയ പോലെ നീ നടന്നല്ലോ, അതിനൊക്കെ നീ അതിന് മാത്രം നീ എത്ര രൂപ ഇവിടുന്ന് മോഷ്ടിച്ചിട്ടാണ് നീ ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. എത്രയാണ് ഈ ഒരു അഫ്സാന ഉള്ളത്. അപ്പോ ഈ ഒരു അഫ്സാനയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. ഈ രണ്ട് ഫാമിലികൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മസ്ദൂർ ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ആരുള്ളത്, ആദം അലി ഖാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അബ്ദു ഉള്ളത്. അതേ സമയത്ത് ഒരു എലീറ്റ് ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള അവരുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈല്, അവരുടെ ചിന്തകള്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ എന്താണ് ബേഗം സാഹിബിലും അവരെ ആ ഒരു നമ്മുടെ സാഹിബിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണുന്നത്.